this session I am going to begin with Green Revolution. So this is one of the important milestones that happened in Indian economy. So what is Green Revolution? Green Revolution refers to the increase in the production, agriculture production. Increase in the agriculture production. See, you already know that 75% of people were depend upon agriculture at the time of independence. Remember this, 75% of people, 75% of people, you can say more than 75 people, 75% people, they were depend upon agriculture. But remember this, 75% of people were depend upon agriculture. But the thing is, agriculture product was not enough. What I mean to say is, whatever this 75% of people were producing agriculture product, that was not enough to meet the requirements of our people. ಅಂದರೆ ಈ 75% ಜನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Why it is so? Why that our country at the time of independence, why our country was not able to produce enough amount of agriculture product? There are some reasons why. So there are mainly three reasons. You can say old technology, and the second one is our Indian agriculture is depend upon the amount of rainfall. Agriculture is depend upon rainfall. Agriculture is depend upon rainfall. And third one is no improvements in agriculture under colonial rule. British rule. So these are the few reasons for why our country was not able to produce enough amount of food grains or agriculture products after independence. Remember, 75% of people were depend upon agriculture at the time of independence, though our people was not able to produce enough amount of agriculture product. Why they were not producing enough amount of agriculture product is, these are the three major reasons. Not just these three reasons, there are still plenty of reasons you can add, but these are the three reasons for why our country was not able to meet the requirements of food articles by our country people. One is old technology. Our farmers at the time of independence, our farmers were using old technology in agriculture. ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅವರ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಜನಾಂಗ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ will increase. And why another point that why our agriculture production was low. Another reason is agriculture is depend upon rainfall. You already know that. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಮೂರು ಮೂರಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, USA ದಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ? ಇದು 3 ಕಾರಣ, 3 ಇನ್ನೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾದ ನಂತರ 75% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ and they were not able to produce enough amount of agriculture product. These are the 3 reasons. So now the government of India needed to overcome this problem, overcome the problem of import of agriculture product. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so let us see what is green revolution and what is this all about. See, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ increase in the production of food grains, to increase production of food grains. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಯಾಕಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. So, green revolution, and like I said it, to increase the production of food grains is known as green revolution. So, in order to achieve that, the government of India introduced very important high yielding. In order to achieve green revolution, they were introduced high yielding variety seeds. High yielding variety seeds. High yielding variety seeds ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ, ಅದೇ HYVS ಅಂತ. ಈ ಎಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ HYVS ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಜವಾರಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದೈತಿ ನೋಡಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದೈತಿ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿತು, HYVS ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೀಕ್ ಮುಟ್ಟುವುದಂತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಡನ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಸೀಡ್ಸ್, there are some things we have to concentrate here. In order to use these high yielding variety seeds, it is important to use in the proper manner fertilizers, pesticides, and correct water supply.
I said correct water supply. There should not be any scarcity. There should not be excess water supply. The quantity of these three things should be correctly handled. ಈಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ HYVS ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ HYVS ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ pesticides should be used. Along with that, very important, correct water supply should be there. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಔಷಧ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಔಷಧಿ, ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಳ ಔಷಧ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಯೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮನೂ ಐತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ effect on human health by the use of HYVS. How it is, I will show you how it is. In the next segment, I will tell you how these high yielding variety seeds impact human health. Okay? ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಮೂರನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1960 to 1970 ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿ ಒಳಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ HYVS ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ and Tamil Nadu, in Punjab. In these three states, the Green Revolution and HYVS are introduced. So this is called first phase of Green Revolution. And second phase of Green Revolution is from 1970 to 1980. And in this particular 10 years of time, all over the country, Green Revolution was introduced. Okay, so Green Revolution ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ ಬಳಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 1960 to 1970 ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ. ಅದಾದ ನಂತರ 1970 to 1980 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ
ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಬೆಳೆದಂತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕತ್ರ. ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ತಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, the portion of agriculture product which is sold in the market is known as marketed surplus. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನೋ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.